عمران خان کا پیروں فقیروں ولیوں اور دانشوروں کے ساتھ ربط اور رغبت کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ یہ سلسلہ ان کے کرکٹ کے دور سے صوفی بشیر کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد گوجر خان کے احمد رفیق اختر سے ہوتا ہوا پاک پتن کی بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی کے ساتھ جڑا اور بالآخر ان کے ساتھ شادی پر اختتام پذیر ہوا۔ یہ شاید ان پیروں فقیروں اور ولیوں کی دعائیں اور نظر کرم ہی تھی کہ ہر مشکل میدان میں عمران خان فاتحانہ ہی واپس آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹ 80s میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پیر نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ ابھی پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلیں گے، اور پھر جنرل ضیاء الحق نے مداخلت کرتے ہوئے ان کو اپنی ریٹائرمنٹ واپس لینے کا فرمائش نما حکم دیا، اور پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ عمران خان ٹوٹے کندھے کے ساتھ 40 سال کی عمر میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانے کے قابل ٹھہرے۔ اسی طرح 2013 کے الیکشن کی کیمپین کے دوران جب وہ کرین کے اوپر سے گرے تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سخت چوٹ آئی اور امکان یہ تھا کہ وہ شاید عمر بھر چل پھر نہ سکیں، لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک پیر بابا نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کی ریڑھ کی ہڈی کی خرابی کی ٹھیک جگہ کی نشاندہی کی، اس کا علاج کیا گیا، اور پھر یہ حیرت ناک منظر بھی دیکھا گیا کہ چند ہفتے کے اندر عمران خان اپنے پیروں پر کھڑے تھے اور پورے ملک کے طوفانی دورے کر رہے تھے۔ عمران کے بارے میں پیش گوئیوں کا اور مشوروں کا یہ سلسلہ آگے بڑھا تو یہ بشرا بی بی تک پہنچا، جہاں انہوں نے عمران خان کو مختلف مواقع پر ایسے مشورے دیے کہ عمران خان ان کے گرویدہ ہو گئے اور بالآخر ان سے شادی تک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک عمران کے بارے میں ان ولی اللہ یا پیروں نے جو بھی پیش گوئیاں کی ہیں وہ دراصل خوشخبریوں ہی کی صورت رکھتی ہیں، مگر ابھی چند دن قبل معروف بھارتی صحافی سیمی گریوال نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا کہ بہت عرصہ پہلے عمران خان نے ان کے ساتھ انٹرویو میں یہ بات شیئر کی تھی کہ ان کو ایک پیر بابا نے ایک بار یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، لیکن پھر اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ پیپل لائیو چینل پر آج ہم اسی پیش گوئی کا جائزہ لیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ خواتین و حضرات، غالب گمان یہی ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے اور پھر بالآخر قتل ہو جانے کی پیش گوئی ان کے روحانی مرشد میاں بشیر نے کی ہوگی، کیونکہ سیمی گریوال جس انٹرویو کا حوالہ دے رہی ہیں وہ اتنا پرانا ہے کہ اس دور میں عمران خان کی زندگی میں نہ تو بشرا بی بی تھی، نہ احمد رفیق اختر تھے، اور نہ ہی جہلم کے عرفان الحق صاحب، جنہوں نے کرین سے گرنے کے بعد ان کی چوٹ کی درست نشاندہی کی تھی اور عمران خان ان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ میاں بشیر صاحب سے عمران کی ملاقات لاہور میں اپنے کرکٹ کے اختتامی دور پر ہوئی۔ عمران خان بتاتے ہیں کہ انہیں ان کے ایک دوست نے دوپہر کے کھانے پر بلایا تھا، جہاں ان کے علاوہ صرف ایک مہمان اور تھا، 60 کے بیٹے میں دبلے پتے زرد رو میاں محمد بشیر، اور ان کے خدوخال کہتے تھے کہ زندگی میں بہت کچھ وہ جھیل چکے ہیں۔ کھانے کے دوران وہ مکمل خاموش رہے، گویا کسی بھی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہو۔ کھانے کے بعد میاں بشیر نے عمران خان سے پوچھا کہ کیا وہ قرآن کی فلاں آیت پڑھا کرتے ہیں؟ عمران خان نے جواب دیا نہیں۔ ان کا چہرہ سوچ میں ڈوب گیا، انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور گہرے غور و فکر میں کچھ دیر غرق رہے، پھر آنکھیں کھول کر انہوں نے کہا، معاف کیجیے عمران، یہ آپ کی والدہ تھیں جو آپ کی حفاظت کے لیے یہ آیات پڑھا کرتی تھیں اور آپ پر پھونکا کرتی تھیں۔ حیرت زدہ اور گنگ عمران کو یاد آیا کہ وہ درست کہہ رہے تھے، کیونکہ بچپن میں عمران خان کی والدہ قرآن مجید کی وہی آیات پڑھا کرتی تھیں جن کی طرف میاں محمد بشیر نے اشارہ کیا تھا۔ اسے ایک واقعے کے بعد عمران خان میاں محمد بشیر کے گرویدہ ہو گئے اور میاں محمد بشیر ان کو کافی عرصہ رہنمائی اور مختلف قسم کے مشورے دیتے رہتے تھے اور ان کو اسلام کے قریب لیتے آئے۔ عمران خان اپنے دوستوں کو بتاتے تھے کہ ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ بھی ان کی اس صلاحیت کو شک کی نگاہ سے دیکھتی تھیں کہ میاں بشیر مستقبل میں جھانک سکتے ہیں۔ جب وہ پہلی مرتبہ میاں محمد بشیر سے ملی تو انہوں نے جمائمہ سے کہا کہ وہ 3 ایسی چیزوں کے بارے میں لکھے جو اسے زندگی میں سب سے زیادہ مطلوب اور محبوب ہیں۔ وہ حیران اور پریشان رہ گئی جب میاں صاحب نے اس کے لکھے کاغذ کو دیکھے بغیر اس کی ان خواہشات کا ذکر کر دیا۔ جس پیش گوئی کے بارے میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں وہ شاید اسی زمانے کی بات ہے جس کے بارے میں انڈین صحافی سیمی گریوال نے اپنے ٹویٹ میں اشارہ کیا ہے۔ ٹویٹر پر سیمی گریوال نے لکھا ہے کہ میں عمران خان کی جیت پر شش و
पंच का शिकार हूँ। ये जहरीली शराब जैसी है। कई साल पहले इमरान खान ने मुझे बताया था कि एक पीर ने पेशगोई की थी कि वो एक दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर कत्ल कर दिए जाएंगे। ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान भी इस कीमत के बावजूद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और ये बेहद अफसोसनाक है। सिमी ग्रेवाल ने अपने अगले ट्वीट में इमरान खान के लिए दुआएं की और उन्होंने कहा कि आपने इस दिन के लिए अनथक मेहनत की है और इससे भी ज़्यादा कठिन सफ़र अब शुरू हो गया है। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें और आप ऐसा कर सकते हैं। अपनी हिफाजत कीजिए। दोस्तों, शायद यही वो पेशगोई और यही वो ट्वीट थी कि जिसने इमरान खान को अपना हलफ पब्लिक में लेने का फैसला वापस लेने पर मजबूर कर दिया हो। आपको याद होगा कि चंद दिन कबल इमरान खान की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि वो डी चौक या परेड ग्राउंड में हल्फ उठाना चाहते हैं, मगर फिर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस फैसले को खत्म कर दिया गया और ये स्टेटमेंट जारी की गई कि इमरान खान मामूल के मुताबिक ऐवान सदर के अंदर ही हलफ उठाएंगे। सामीन, आपके जहन में क्या आती है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि क्या ये इस पेशगोई की वजह से ये फैसला बदल दिया गया या फिर सिक्योरिटी अदारों ने इमरान खान को अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर किया कि यूं पब्लिक में हलफ लेना खतरनाक साबित हो सकता है, खुसूसन जब मुख्तलिफ ममालिक से वफद और मुअज़्ज़ज़ मेहमान उस तकरीब में बैठे हों तो उस तकरीब पर हमले के इम्कानात बढ़ सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इमरान खान के बारे में पेशगोइयों का एक सिलसिला था जिसकी मुख्तलिफ स्टेजेस थी। इमरान खान के बारे में सबसे पहली पेशगोई ये की गई कि वो आलमगीर शोहरत हासिल करेंगे। चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि इमरान खान का नाम पूरी दुनिया में गूंजा है। दूसरी पेशगोई उनकी जवानी में की गई जब उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया तो एक बुजुर्ग ने उनके बारे में कहा कि वो अभी क्रिकेट खेलते रहेंगे क्योंकि अल्लाह की मर्जी यही है। और फिर यही हुआ कि ज़ियाउल हक के इसरार पर इमरान खान क्रिकेट के मैदान में दोबारा वापस आए और फिर पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप भी जीत कर लाए। तीसरी पेशगोई कहा जाता है कि मियां मोहम्मद बशीर ने की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इमरान खान वजीर आजम बनेंगे और आज वो तीसरी पेशगोई भी पूरी हो चुकी है। पेशगोइयों के सिलसिले की आखिरी कड़ी सबसे ज्यादा हौलनाक थी कि जिसमें ये इम्कान जाहिर किया गया कि हो सकता है कि इमरान वजारत उज़्मा की कुर्सी मिलने के बाद अपनी जान से हाथ धो बैठें। दोस्तों, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को ये मनहूस दिन देखना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान खुदा खुदा करके अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, अब खुशहाली की तरफ कदम उठा रहा है और हम अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हैं कि वो अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाकिस्तान को तमाम किस्म की मुश्किलात से महफूज रखे और इमरान खान की ज़िंदगी में इजाफ़ा करे और उन्हें ये तौफीक दे कि वो इस सरज़मीन पर अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम नाफिज कर सकें। यहाँ आपसे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने तमाम तर सियासी इख्तलाफात को भुलाकर आप कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, इमरान खान के लिए दुआ कीजिए और अपने अपने दिली जज्बात का इजहार ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इमरान खान के बारे में पेशगोइयों का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है, बल्कि मारूफ रूहानी मालिज और पेशगो पीर पिंजर सरकार ने भी उनके बारे में चंद साल कबल एक पेशगोई की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मुल्क को खाने वाले 42 ख़ानदानों का यौम हिसाब करीब है और इसकी वजह इमरान खान बनेगा और फिर उसकी क़यादत में एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाएगी। हमने देखा कि पानामा लीक्स और एवनफील्ड रेफरेंस केस की सूरत में नवाज शरीफ के इक़्तिदार का खात्मा हुआ और अब अगली बारी जरदारी की आती नज़र आ रही है, क्योंकि वो भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स जो उन 42 ख़ानदानों में शुमार किए जा सकते हैं जिनकी तरफ पीर पिंजर सरकार ने इशारा किया था, वो भी नैब के शिकंजे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह के दोस्तों को अल्लाह की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के गैबी इशारे आते रहते हैं, जिसकी बिना पर वो मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत रखते हैं। मगर हमें इस बात का भी कामिल यकीन है कि हतमी फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का ही होता है। चुनाचे हम अल्लाह ताला की बारगाह में बार बार यही दुआ करते हैं कि वो पाकिस्तान की सलामती को और पाकिस्तान की खुशहाली को यकीनी बनाए और इसके साथ साथ इमरान खान को अपनी हिफाजत में रखे। इस दुआ पर पूरी कौम को आमीन कहना चाहिए और अपने सामीन से भी हम ये दरख्वास्त करेंगे कि वो कमेंट सेक्शन में इस दुआ की कबूलियत के ऊपर आमीन ज़रूर कहें।
तो दोस्तों, पीपलाई चैनल पर आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये तज्जिया और तबसरा पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो इस सफ़र में हमारे हमसफ़र बनने के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है, और फिर हमारा आपका साथ कभी नहीं टूटेगा। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहते हैं। अल्लाह निगहबान।